Hello my dear children. So warm welcome to today's class. Today let us start a first lesson from your supplementary reading which is in your textbook page number 161. All of you open page number 161. Okay. So all this while we were discussing about the prose and poem, and this is the first lesson from your supplementary section, which is Aruna Asaf Ali. What is the lesson name? The lesson name is Aruna Asaf Ali, the Patriot. Okay. So Aruna Asaf Ali is the name of a great lady who fought for the Indian freedom. Okay, so she was in the front, she was the front leader actually. So before getting independence, she struggled a lot for our motherland, India. Okay, this entire story, we are going to learn about the struggle that she had faced in her life to get the independence for all of us. Today, we all are here in a comfortable zone just because of these kind of people. ಓಕೆ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಹಸದಿಂದ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಹೋರಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೈಫನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, you all know before we getting independent, you all know when we got independence. So 1947, August 15th we got independence. India got independence, isn't it? You all read this from your third or fourth standard onwards only. You started getting to know that when you got independence, who all are fought for Indian independence and all those things. You are aware of it, isn't it? So before 1947, India was like a, you have to imagine the situation of a pre-independence India. Our motherland was she was in the hand of British. Okay, it was a kind of a cruel administration that was there in the spread across the India. It was a cruel administration that was done by British. Okay, even though this is our country, we were not able to say any words about their administration. So that is the reason India was like, fish out of the water. Okay, so you all know what is the meaning of fish out of the water. So if we bring out the fish out of the water, what will happen? After few seconds it may dry and it may die, or it will struggle to survive. ಅಲ್ವಾ, ಬದುಕೋದಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಫಿಶ್ ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ಸು ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ, ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್, ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರನಾಥ ತಿಲಕ್, and Aruna Asaf Ali. Actually her husband name was Asaf Ali. So there are n number of people like Jhansi Rani Lakshmibai, Kitturu Rani Chennamma. You all know their names, isn't it? These are all called the freedom fighters. So the situation was very, very hard and very, very bad for that point of time. Okay, as I said, it was the very cruel administration in India before we get independence. It is all about one great lady. In a sense, this entire lesson we are going to learn how we know about Mahatma Gandhiji, Lal Bahadur Shastri, Bala Gangadharanath Tilak, Jawaharlal Nehru. All these great leaders, we are aware of it, isn't it? So we know at least a little bit of about them. So today we are going to learn about a great lady. What's her name? Aruna Asaf Ali, who was the one amongst them. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬರು ಲೇಡಿ. ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು? ಅರುಣ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅರುಣ ಅಂತ, ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೆಸರು ಅಸಫ್ ಅಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಹರ್ ಆಸ್ ಅರುಣಾ ಅಸಫ್ ಅಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ for
your information, she was the member of INC. INC means Indian National Congress. At that point of time, ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆ ಪಕ್ಷ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಅರುಣಾ ಅಸಫ್ ಅಲಿ ಅದರ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ look at the introduction. As I have said, it is a supplementary reader. First lesson, Aruna Asaf Ali, the patriot. Patriot means, you know, one who is having a what do you say, the respect, the feeling, proud feeling that they are having about their country. That is called patriotism. Alva, desha prema anta ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಅರುಣಾ ಅಸಫ್ ಅಲಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಯುವರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು watch this video or watch this class with very having very interest, very much interest. You have to show very much interest, because we are going to learn about a great personality today. Okay, like how we studied about Gandhiji, we are going to study about or discuss few things, few important things about this great lady Aruna Asaf Ali. Okay, fine. Are you all interested in knowing about Aruna Asaf Ali? Fine, let us start the lesson. So in the page number 161, you're having introduction about the lesson. Look at that. It is common knowledge that the British Empire spread all over the globe in the past. Our dear motherland was a part of it. Reeling under the tyranny of the oppressors, she found solace in the efforts of the freedom fighters that willingly shed their last drop of blood to redeem her from the shackles of bondage. One such luminary was Aruna Asaf Ali, the famous freedom fighter and the champion of the cause of women. What you understood by this? So it is a common knowledge that the British Empire spread all over the globe in the past. In the sense, the entire world was aware of the British occupation. Actually, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಆಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ one of them, alva. India was also one of them. Our motherland was also part of it. So British Empire spread all over the globe in the past. Spread, see, you have to observe this word spread. Spread. Why I am telling here is, in verb there are four forms, isn't it? Present form, past form, present participle, and past participle. So here what you have to observe is, this word spread remains same for these three verbs. Spread, spread, spread. Whereas in present participle, we will be adding ing, spreading. Okay, a small grammar part for your understanding. Okay, spread is a word, it remains same for present tense spread, past tense spread, and past participle also spread. Present participle, you will add ing. By adding ing, it becomes spreading. Similarly, cut, 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 cutting, put, putting. Atara. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ದಟ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ಗ್ಲೋಬ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. ಅವರ್ ಡಿಯರ್ ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ರೀಲಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಟೈರನಿ. ರೀಲಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗರ್. Reeling means, you have to underline, I will write the meaning of it. Okay, reeling means stagger.
staggering. Have you all heard this word staggering? Staggering means, stagger means hanging, ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ, ನೇತಾಡುವುದು ಅಲ್ವಾ. Reeling under the tyranny. Tyranny means cruel government. Underline that word tyranny, right? Cruel government. Whenever I am saying the difficult words, you have to underline that and write the meaning of it. Otherwise, you won't understand the lesson. Tyranny means cruel administration. So, of the oppressors. Oppressors illi yaru? Oppressors means, I will tell you, oppressors in the sense here, British. One who treats unjustly. Oppressor means one who treats unjustly. In the sense, ಅನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರು? ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಯಾರನ್ನ? ಭಾರತದವ್ರನ್ನ. ಟೈರನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೂಯಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಡಳಿತವನ್ನ, ತುಂಬಾ ಅನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಭಾರತದವರು ದೇವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗರಿಂಗ್, ನೇತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಅರುಣಾ ಅಸಫ್ ಅಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರುಣಾ ಅಸಫ್ ಅಲಿ, that point of time she was there. So here our motherland, yaro, which is our motherland, our motherland is India. She refers to our motherland. Okay, she found solace in the effort of the freedom fighters that willingly shed their last drop of blood to redeem her from the shackles of bondage. In the sense, solace, underline that word, to feel comfort. Even though she was staggering under the cruel administration of British, she was feeling very proud because of the efforts of the freedom fighters. ಇವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟ್ ಇಂದ ಅವಳು ಭಾರತ ಮಾತೆ, she was feeling comfortable. Solace ಅಂದ್ರೆ to feel comfortable. That willingly shed ಅಂದ್ರೇನು? to give ಅಲ್ವಾ? to give willingly, ಮನಸ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅವರು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆಗ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, she was feeling very comfortable. Their last drop of blood to redeem her from the shackles of bondage. ನೋಡಿ, redeem ಅಂದ್ರೆ, underline that word, redeem, to protect. There are n number of difficult words in this particular lesson. You are going to enhance your vocabulary. Okay, it is very, very interesting lesson. To protect. Redeem means to protect. Shackles means handcuff. handcuff ಅಂದ್ರೆ ಕೈಕೋಳ, ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ? ಕೈಕೋಳ. ಬೇರೆ ದೇಶದವರ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಕೈಕೋಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತ ಮಾತೆ. ಬಾಂಡೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಲೇವರಿ. ಬಾಂಡೇಜ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್, ಬಾಂಡೇಜ್. ಸ್ಲೇವ್ಸ್, ಸ್ಲೇವರಿ. you have you all heard this word? ಗುಲಾಮಗಿರಿ. ಆಯ್ತಾ? ಆಂಗ್ಲರ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಫ್, ಕೈಕೋಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನ redeem, ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, to protect, all these people struggled like anything. That is the reason India, or our motherland, felt very solace. She felt very comfortable. Have you all understood so far? There are n number of difficult words I can understand. Just underline that and start writing the meaning of it. You will get to know. Look at the next line. One such luminary. In the sense, we are talking about freedom fighters. Because of the freedom fighters, this our motherland India, she was feeling very comfortable. ಅವರ ಕೈ ಕೋಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವಳು, she was feeling very comfortable. ಆ ರೀತಿಯ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು, one such luminary. luminary ಅಂದ್ರೆ one who which gives light. luminary ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, one which gives light. ಬೆಳಕನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, take an example of candlestick. candlestick, it burns itself ಅಲ್ವಾ? ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಬೆಳಕನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ?
ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ದೀಪ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಅದು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾನು ಸುಟ್ಟು ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಅರುಣಾ ಅಸಫ್ ಅಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಬ್ರು ಲ್ಯೂಮಿನರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಅದರ್ಸ್ ಲೈಫ್, ಬೇರೆಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನ ತೋರಿಸಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಯಾರು? ಅರುಣಾ ಅಸಫ್ ಅಲಿ. ಒನ್ ಸಚ್ ಲ್ಯೂಮಿನರಿ ವಾಸ್ ಅರುಣಾ ಅಸಫ್ ಅಲಿ, ದ ಫೇಮಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ and the champion of the cause of women. Okay, so here you have to observe the pronunciation of woman and women. See, lot of people make mistake while pronouncing this word. Okay, women, W-O-M-E-N. W-O-M-A-N is a singular form. ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾಗ ವುಮನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ವುಮನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾಗ, ಒಬ್ರು ಲೇಡಿ ಇದ್ದಾಗ ವುಮನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ತುಂಬಾ ಜನ ಲೇಡೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ವಿಮೆನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ W-V-I, you have to break that word. Okay, V-I-M-E-N, women. Have you all understood what I'm saying? Woman is a singular form. Women is the plural form of woman. Okay, ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅರುಣಾ ಅಸಫ್ ಅಲಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ವಿಮೆನ್ ಅಂತ ಓದ್ಬೇಕು ನೀವು ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೀಡ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬಯೋಗ್ರಫಿ. ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ Jawaharlal Nehru. It is a biography. Autobiography means I am writing about myself. It is an autobiography. You know the difference. I hope you know the difference. So here, read the following biography of the valiant, means valiant. Underline that word. Okay, bold letters ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆ ಲೈನ್ಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. Read the following biography of this valiant. Valiant means, what do you say? The person who is having courage or brave. Write it as brave. Okay? Okay? ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು. ಧೈರ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಧೈರ್ಯವಂತೆ ಯಾರು? ಅರುಣಾ ಅಸಫ್ ಅಲಿ. ಓಕೆ, ಅವರ ಬಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನ ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವರು ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಲೆಸನ್ ಇದೆ. ಅರುಣಾ ಅಸಫ್ ಅಲಿ, ದ ಗ್ರೇಟ್ patriot. Okay, so whose remarkable achievements is etched in our history. Etched means what do you say? Engraved ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? Engraved ಅಂದ್ರೆ engraved on something, on let's say metal plate or something ಅಲ್ವಾ? ಯಾರೋ ತುಂಬಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವಲ್ವಾ? ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್, ಯಾವತ್ತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರೋರು ಯಾರೋ? ಅರುಣಾ ಅಸಫ್ ಅಲಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಎಟ್ಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಗ್ರೇವ್ಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೆಸನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 161. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ to know about Aruna Asaf Ali? Even actually I am also interested to know about this particular lady because she is called as a grand old lady. Okay, let us start the lesson. She was, means Aruna Asaf Ali, she was known as the grand old lady.
ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಇವಳಿಗೆ? ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಇವನು ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಅಂತ ಅರುಣಾ ಆಸಫ್ ಅಲಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. Aruna Asaf Ali was a fairy leader. Fairy means energetic. Underline that, energetic leader who plunged headlong into politics at a time when the freedom struggle was raging and the youth were laying down their lives for the country's independence. So, what kind of a situation was there in India when she was entering? Okay, plunged headlong in the sense when she was entering the politics. ರಾಜಕೀಯವನ್ನ ಅವಳು ಎಂಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅರುಣಾ ಆಸಫ್ ಅಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತಂತೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? at a time when the freedom struggle was ragging, ಅಂದ್ರೆ filled with anger. Okay, what do you say, it is actually 90s ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 90s ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದು, ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ at that point of time this situation had happened. ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೈಕೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ತುಂಬಾ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಯಾವುದು ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ರೀತಿಯ ಕ್ರೂಯಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಮಯ ಎದುರಾಗಿತ್ತು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಕೋಪದಿಂದ ನಾವು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಆಂಗರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್, ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಓಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಪಥವನ್ನ ತೊಟ್ಟು ಪಣವನ್ನ ತೊಟ್ಟು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ರು. ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದ ಯೂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಯುವಕರು. ವರ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು, ನಾನು ಸತ್ತೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ತಂದುಕೊಡ್ಬೇಕು, ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೇರ್ ಲೈವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವವನ್ನ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ಫಾರ್ ಅವರ್ ಡಿಯರ್ ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರ ಕೈಕೋಳದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ವೆನ್ ಅರುಣಾ ಎಂಟರ್ಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? at that time when the freedom struggle was ragging and the youth were laying down their lives for the country's independence. This is the answer. Okay, fine. That is the reason I'm stressing this and telling this is the kind of a situation was there in India when she was entering the politics. Look at the next stanza. So, Aruna Asaf Ali born into an orthodox family. Orthodox, have you heard this word? Means very traditional. ತುಂಬಾ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಏನಂತೀವಿ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ. ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಬೆಂಗಾಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ. ಯಾವಾಗ? ಶಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆನ್ 1909 at Kalka, where she born. It is a place where she born. Kalka, where it is in present Haryana. ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕಲ್ಕಾ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ. ಯಾರು? ಅರುಣಾ ಆಸಫ್ ಅಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ. ಅರುಣಾ ಬ್ರೋಕ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್, ಓಕೆ, at the age of 19 to marry ಅಸಫ್ ಅಲಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಟೋರಿ ಮೇ ನಯಾ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಅರುಣಾ ಬ್ರೋಕ್ ನೋಡಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಏನು? ಬ್ರೋಕ್. What she broke actually? She broke the conventions. Conventions ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಗ್ಲಾಸರಿಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Doing things the way most people consider to be right ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯವರು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದವರು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂದಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಇದೆ, ಕಾಮನ್ ಅಲ್ವಾ, ಮುಸ್ಲಿಂನೇ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್. ಅರುಣಾ ಅಸಫ್ ಅಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಅವಳು ಮುರಿದ್ಲು. ಅಂಡ್ ಶಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅಸಫ್ ಅಲಿ. ಅಸಫ್ ಅಲಿ
he is a Muslim and she is from Hindu traditional family, orthodox ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಹಿಂದೂ ಮತ್ತೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವರಿಬ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಮದುವೆ ಆದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್. ಅರುಣ ಬ್ರೋಕ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್, ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನ ಮುರಿದು ಬಿಟ್ಟು ಎಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 19, ಟೆಂಡರ್ ಏಜ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಸೇ ಇಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಏಜ್, ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಅಸಫ್ ಅಲಿ, ಅವರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನ ಅವಳು ಮುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ and 20 years her senior. Who was the prominent figure here? Asaf Ali was the prominent figure. When she was entering politics only, he was a great leader. ಯಾರು? ಅಸಫ್ ಅಲಿ ಭಾರತದ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೇರೂರಿದ್ರು. ಅಸಫ್ ಅಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಭಾರತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಅರುಣಾಕ್ಕಿಂತ 20 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರಂತೆ. ಇವಳಿಗೆ 18 ವರ್ಷ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು? 39 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? 39 ವರ್ಷದ ಅಸಫ್ ಅಲಿಯನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಅರುಣ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಿ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಮುಸ್ಲಿಂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಬ್ಬರದು. ಆಯ್ತಾ? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. So far have you all understood? Very interesting story, no? Look at the next line. Her marriage brought her face to face with the freedom struggle and social service which she pursued throughout her life. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು, ಒಬ್ರು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಲೆಕ್ಚರರ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೆಕ್ಚರರ್ಗಳು, ಆ ರೀತಿಯ ಸಿಮಿಲರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ, ಅವರು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಅಸಫ್ ಅಲಿ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಈ ಅರುಣಾ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಹರ್ ಲೈಫ್, ಅವಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಇವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಅದು ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರುಣಾ ಅಸಫ್ ಅಲೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಜರ್, ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರುಣಾ ಅಸಫ್ ಅಲಿ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. Aruna Asaf Ali's first major political involvement was during Salt Satyagraha. Salt Satyagraha ಕೇಳಿದಿರಾ? ಸೋಷಿಯಲ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ನೀವಲ್ವಾ? 1930 ಆಯ್ತು ಸಾಲ್ಟ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ. ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ಸಾಲ್ಟ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಯಾವಾಗಾಯ್ತು? 1930 ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ high tax that they were demanding. British were demanding high tax. That is the reason this was happened. Salt ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಒಂದು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ದಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅದ್ರ ಲೀಡರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಓದಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಲ ಆ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಹೊಸದಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ at that point of time ಏನಾಯ್ತು, when she addressed public meetings, ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. and led processions at that point of time during salt satyagraha. led ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೀಡ್ ಮುಂದಾಳತ್ವ, ಲೆಡ್ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನ ವಹಿಸಿದ್ಲು, led ಅದರ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅದು. she led processions. procession means what? underline that, procession. ಇವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇರುವಾಗ ಅಥವಾ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಸೆರೆಮೋನಿಯಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಫ್. ಅ ಸೆರೆಮೋನಿಯಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಆಫ್
ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹೀಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಹೀಗೆ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಕೂಗ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜಾಥಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಭಾಗಿಯಾದ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನ ಕುರಿತು ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಶಿ ವಾಸ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ವಿತ್ ಅ ಕ್ರೈಮ್ ಇನ್ ಕೋರ್ಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ what happened, she was prosecuted in Delhi and on her refusal to furnish security for good behavior. See what happened actually, Dandi Satyagraha was actually, it is against British, and she was talking, addressing the Indians. That is also she was talking about British, whatever they are doing is wrong and how we have to protest and all those things. ಎಲ್ಲದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಜನರನ್ನ ಎತ್ತು ಕಟ್ಟಿದ್ಲು, ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಅದೆಲ್ಲದು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಟಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಂಟಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅರುಣಾ ಆಸಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ರೀತಿಯ ಆಂಟಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಳಿಗೆ she is sentenced jail actually. So was sentenced 1 year imprisonment ಅಂದ್ರೆ ಜೈಲು ಅಲ್ವಾ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, before that one sentence I missed. She was prosecuted in Delhi and on her refusal to furnish ಅಂದ್ರೆ to provide security for good behavior. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ furnish ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. furnish ಅಂದ್ರೆ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್. ಏನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಳು ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ, ನಿರಾಕರಿಸುವುದು, ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಯಾವುದನ್ನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ನಾನು ಇನ್ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಆಂಟಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ತರ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟಲ್ಲ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಬರ್ದು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ, ಅರುಣಾ ಆಸಫ್ ಅಲಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬರ್ದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್, ಅರುಣಾ ಆಸಫ್ ಅಲಿ ಶಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆರ್ ಟು ಫರ್ನಿಶ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್. ನಾನು ಬರ್ದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೀಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವಳು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೈಲು ಒಳಗಡೆ, ಕಂಬಿಯ ಒಳಗಡೆ ಅವಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಮುಂದೆ, ಪಾಪ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ. ಆ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ಲೇಟರ್, ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು, when most political prisoners were being released, in the sense at that point of time they have arrested not only Aruna Asaf Ali, they might have arrested lot of people, ತುಂಬಾ ಜನರನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಆಂಟಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತುಂಬಾ ಜನರನ್ನ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, they have not released Aruna Asaf Ali until a public agitation was launched in her support. Agitation ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್, agitation ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಕಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಚಳುವಳಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ವಾಸ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಇನ್ ಹರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಅವಳ ಪರವಾಗಿ ಚಳುವಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಡೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೈಲಿನ ಎದುರುಗಡೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಳನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವಳನ್ನ ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. Hoping that you all understanding whatever I have explained, I'm going to stop the class here. Okay, so let us continue. Actually this lesson is a kind of a lengthy lesson. We will break it into 3 parts. Okay, the next class I'm going to put a very short, okay, maybe tomorrow. Okay, but till then you have to keep learning, keep reading this particular lesson and try to understand whatever I have taught so far. Okay, next page ನಾನು next class ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. Okay, fine, thank you all, have a nice day.